Okay, good afternoon, students. So last class lo manam d by dx of x power n is equal to n into x power n minus 1 derive చేసుకున్నాం ఫార్ములా మనం by using first principle. సో అలాగే ఒక ఎగ్జాంపుల్ కూడా దాని మీద డిస్కస్ చేసుకోవడం జరిగింది. దట్ ఈస్ d by dx of x power 2 by 3 is equal to 2 by 3 into x power 2 by 3 minus 1, that is the 2 by 3 into x power minus 1 by 3. So this is the derivative of x power 2 by 3 by using the formula d by dx of x power n, that is n into x power n minus 1. Now coming to next one, that is if f of x is equal to e power x, then f is differentiable at x belongs to R, and f dash of x is equal to e power x. That is, if f of x is equal to e power x, then its derivative also is equal to e power x. Now let us derive the formula by using the first principle. Given f of x is equal to e power x, by definition f dash of x is equal to limit h tends to 0 f of x plus h minus f of x by h. That is the formula to find the derivative of a given function by using first principle. Now substitute the values of f of x plus h and f of x in this equation. That is equal to limit h tends to 0 e power x plus h minus e power x by h. Again, this is e power x plus h is this is a power m plus n form lo undi. That is a power m into a power n raskovachu manam. So that is equal to limit h tends to 0 e power x into e power h minus e power x by h. Now take e power x as common. There is a limit h tends to 0 e power x into e power h minus 1 by h. And also e power x అంటే ఇందులో మనకి h ఏమి లేదు కాబట్టి ఇది అవుట్ సైడ్ రాసుకోవచ్చు మనం. That is e power x into limit h tends to 0 e power h minus 1 by h. So again this is the formula form, exactly formula form. That is the limit x tends to 0 e power x minus 1 by x form. So the formula is limit x tends to 0 e power x minus 1 by x is equal to 1. That is the formula. So we have discussed in limits topic. So therefore limit h tends to 0 e power h minus 1 by h becomes 1. So the answer is e power x into 1, that is equal to e power x. So that is the derivative of f of x is equal to e power x. So if f of x is equal to e power x, then its derivative also is equal to e power x. సో ఫార్ములా మీరు కంపల్సరీగా మైండ్లో ఉంచుకోవాలి, ఎందుకంటే మనకి ప్రాబ్లమ్స్లో యూజ్ చేసుకుంటాము. నెక్స్ట్ థీరం, ఇఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ పవర్ ఎక్స్, దెన్ ఎఫ్ ఈజ్ ద డిఫరెన్షియబుల్ ఎట్ ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు ఆర్. And f dash of x is equal to a power x into log a. That is, if f of x is equal to a power x, then f dash of x is equal to a power x into log a. Now let us see the proof. Given f of x is equal to a power x, by definition f dash of x is equal to limit h tends to 0 f of x plus h minus f of x by h. సో ఈ ఫార్ములా అందరికీ నోటెడ్ అవ్వాలిరా, ఫస్ట్ ప్రిన్సిపల్ ఫార్ములా కంపల్సరీగా మైండ్లో ఉంచుకోండి. ఫార్ములా ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లిమిట్ హెచ్ టెన్స్ టు 0 ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ హెచ్ మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ బై హెచ్. Here we are given f of x is equal to a power x, then f of x plus h can be written as a power x plus h. Now substitute the values.
That is the limit h tends to 0, right as it is. F of x plus h means a power x plus h minus f of x is a power x divided by h. Say మన ప్రీవియస్ ప్రాబ్లంలో చేసినట్లుగానే a power x plus h can be written as a power x into a power h. అలాగే అగైన్ a power x ని మనం కామన్ తీసుకోవచ్చు న్యూమరేటర్లో. సో ది లిమిట్ h tends to 0, a power x into a power h minus 1 by h. సో అగైన్ ఏ పవర్ ఎక్స్, ఇందులో హెచ్ టర్మ్స్ ఏమి లేవు కాబట్టి ఏ పవర్ ఎక్స్ అవుట్ సైడ్ రాసుకోవచ్చు. ఏ పవర్ ఎక్స్ ఇంటూ లిమిట్ హెచ్ టెన్స్ టు 0, ఏ పవర్ హెచ్ మైనస్ 1 బై హెచ్. సో అగైన్ దిస్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఫామ్, దట్ ఈస్ ద లిమిట్ ఎక్స్ టెన్స్ టు 0, ఏ పవర్ ఎక్స్ మైనస్ 1 బై ఎక్స్ ఫామ్ ఉంది ఎగ్జాక్ట్గా మనకి. సో ద వాల్యూ ఆఫ్ దట్ లిమిట్ ఈస్ లాగ్ ఏ. సో లిమిట్ హెచ్ టెన్స్ టు 0, ఏ పవర్ హెచ్ మైనస్ 1 by h can be written as log a. So the answer is a power x into log a. That means if f of x is equal to a power x, then f dash of x is equal to a power x into log a. So this formula also you should remember, that is the derivative of a power x is a power x into log a, or d by dx of a power x is equal to a power x into log a. Now coming to next theorem. If f of x is equal to log x base e, then f is differentiable at x belongs to r plus or positive real numbers, and f dash of x is equal to 1 by x. F dash of x is equal to 1 by x. సో ఇక్కడ మీకు x బిలాంగ్స్ టు 0 to infinity అన్న ఓపెన్ ఇంటర్వెల్ 0 to infinity ఇచ్చారంటే దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ పాజిటివ్ రియల్ నంబర్స్ అని. సో దెన్ f dash of x is equal to 1 by x. సో దీని ప్రూఫ్ ఎలా ఉంటుందో అబ్జర్వ్ చేయండి. ప్రూఫ్ గివెన్ f of x is equal to log x base e, log x base e, that is not log e power x, log x base e. So by definition, f dash of x is equal to limit h tends to 0, f of x plus h minus f of x by h. Therefore, now substitute the value of f of x plus h. Given f of x is equal to log x base e, then f of x plus h can be written as log of x plus h base e. That is the limit h tends to 0, log of x plus h minus log x by h. Again, this is of the form log m minus log n form. Log m minus log n, that is equal to log m by n. Log m by n. Again, split this into అంటే x plus h by x ని స్ప్లిట్ చేసుకోండి. 2 టర్మ్స్ వస్తాయి అప్పుడు x by x అంటే 1 plus h by x. That is the limit h tends to 0, log of 1 plus h by x by h వస్తుంది. మరి ఇక్కడ కూడా మన ఫార్ములానే లిమిట్స్లో ఫార్ములా యూజ్ చేసుకున్నాం. లిమిట్ x tends to 0, log 1 plus x divided by x ఉన్నట్లయితే దట్ ఈస్ ఆన్సర్ ఈజ్ 1. మరి ఇక్కడ ఫార్ములా ఫామ్ ఎగ్జాక్ట్గా ఫార్ములా ఫామ్ అయితే లేదు, ఇక్కడ ఈ h బై x ఎక్స్ట్రా ఉంది మనకి. సో కాబట్టి ఏం చేద్దామంటే ఇక్కడ కూడా h బై x, ఇక్కడ కూడా h బై x ఇంటూ x రాసుకోండి డెనామినేటర్లో. సో అప్పుడు ఫార్ములా ఫామ్ వస్తుంది అది మనకి. లేదా 1 బై h ఇంటూ ఇలా కూడా రాసుకోవచ్చు, నో ప్రాబ్లం. ఫార్ములా ఫామ్ కన్వర్ట్ చేయాలంటే h బై x ఇంటూ x రాసుకొని ఆ x సపరేట్గా ఉంచుకుంటే మిగతాదంతా ఫార్ములా ఫామ్ వస్తుంది. ఆన్సర్ 1 రాసుకొని ఇంటూ 1 బై x యాజ్ ఇట్ ఈస్గా రాసుకోవచ్చు. లేదా లిమిట్ h టెన్స్ టు 0, 1 బై h ఇంటూ లాగ్ ఆఫ్ 1 ప్లస్ h బై x. ఈ 1 బై hని ఇప్పుడు లోపల తీసుకెళ్ళొచ్చు. రకరకాలుగా చేసుకోవచ్చు ఇక్కడి నుంచి మాత్రం. ఎలా చేసుకున్నా మనకు మార్క్స్ ఇచ్చేస్తారు. limit h tends to 0, log of 1 plus 1 h by x can be written as 1 by x into h.
ఈ 1/h ముందున్నది లాగర్థం లోపలికి ఇన్సైడ్ తీసుకెళ్ళినట్లయితే హోల్ పవర్ అవుతుంది అది. అంటే లాగ్ ఏ పవర్ ఎం అంటే ఎం లాగ్ ఏ రాసుకుంటాం. అంటే ఎం లాగ్ ఏ వాల్యూని లాగ్ ఏ పవర్ ఎంగా రాసుకోవచ్చు మనం. అగైన్ మరి లిమిట్స్లో ఫార్ములా మనకి లిమిట్ h టెన్స్ టు 0 1 ప్లస్ హెచ్ హోల్ పవర్ 1/h అంటే 1 ఆన్సర్ అక్కడ. మరి ఇక్కడ h/x ఉంది కాబట్టి సో ఇక్కడ కూడా మనం x/h అంటే xతో మల్టిప్లై అండ్ డివైడ్ చేసుకోవచ్చు. లాగ్ ఆఫ్ లిమిట్ h టెన్స్ టు 0 1 ప్లస్ 1/x or into h whole power 1/h. That is equal to limit logarithm of e power 1/x. So e power 1/x ఎలా అవుతుంది ఫార్ములా అంటే మనకి లిమిట్ h టెన్స్ టు 0 1 ప్లస్ 1/x h/x హోల్ పవర్ 1/h is e power 1/x. సో దీనికన్నా మీకు ఆ ప్రీవియస్గా డైరెక్ట్గా ఫార్ములా అప్లికేషనే బెటర్గా ఉంటుందిరా. సో మనం ఆ ఫార్ములా అప్లై చేసుకోవడం చేస్తే బాగుంటుంది. ఒక్కసారి నేను ఫార్ములా ప్రకారమే చెప్తాను, అబ్జర్వ్ చేయండి. ఓకే స్టూడెంట్స్, అబ్జర్వ్ చేయండి ఒకసారి అందరూ. లిమిట్ h టెన్స్ టు 0, దిస్ ఇస్ లాగ్ m మైనస్ లాగ్ n ఫార్మ్, దట్ ఈస్ లాగ్ m/n. Now split this into two terms, that is a log of 1 plus h/x by h. Again this can be written మనకి ఫార్ములా లిమిట్ x టెన్స్ టు 0 log 1 plus x divided by x ఉంటే మనకు ఫార్ములా 1 అది. లిమిట్స్ లో మనం బై హార్ట్ చేసుకున్నాం ఆల్రెడీ. సో ఇక్కడ h/x ఉంది. యాజ్ h టెన్స్ టు 0 h/x వాల్యూ టెన్స్ టు 0నే కాబట్టి ఆ h/x ప్లేస్ ఇక్కడ డెనామినేటర్ లో కూడా h/x తీసుకురండి. అంటే x తో మల్టిప్లై అండ్ డివైడ్ చేయండి డెనామినేటర్. సో ఇప్పుడు ఈ పార్ట్ వరకు అంటే x ఒకటి సపరేట్ గా తీసుకున్నట్లయితే మిగతా పార్ట్ అంతా కూడా మనకి ఫార్ములా ఫామ్ ఉంది, ఎగ్జాక్ట్లీ ఫార్ములా ఫామ్. That is the limit h tends to 0 log of 1 plus h/x by h/x into 1/x. So ఈ 1/x outside రాసుకున్నట్లయితే that is 1/x into limit h tends to 0 log of 1 plus h/x by h/x. So the value of this limit is 1. So that is 1/x into 1, that is equal to 1/x. Therefore f dash of x is equal to 1/x. That means if f of x is equal to log x base e, everyone should remember log x base e. If f of x is equal to log x base e, then only we can write f dash of x is equal to 1/x. If base is other than e, we don't write f dash of x is equal to 1/x. ఆల్రెడీ మనం ఇంతకుముందు కూడా డిస్కస్ చేసుకున్నాం. మ్యాథమెటిక్స్లో లాగ్ ఎక్స్ అని రాశారు అంటే బేస్ మెన్షన్ చేయలేదు అంటే సో కంపల్సరీగా బేస్ ఆల్వేస్ ఈ అని. సో అదర్ దాన్ ఈ అయితే కంపల్సరీగా మెన్షన్ చేస్తారు. మనకి మెన్షన్ చేయలేదు అంటే లాగర్థమ్స్లో బేస్ అది దట్ బేస్ ఆల్వేస్ విల్ బి ట్రీటెడ్ యాజ్ ఈ ఓన్లీ. సో ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/x. సో ఈ ఫార్ములా మనకి లిమిట్ h టెన్స్ టు 0 log of 1 plus జస్ట్ h/x టెన్స్ టు కూడా 0నే అవుతుంది. h/xని కాసేపు మనం yగా ట్రీట్ చేసుకుంటే అప్పుడు లిమిట్ y టెన్స్ టు 0 log of 1 plus y/y అవుతుంది అది. సో సింప్లీ 1 అవుతుంది వాల్యూ అది. సో ఇలా మీరు సింపుల్గా చేసుకోవచ్చు, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ మనం లిమిట్స్లో ఫార్ములా బై హార్ట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి సో ఆ ఫార్ములా బేస్ చేసుకొని చేయొచ్చు ప్రాబ్లమ్ని మనం. రైట్, నెక్స్ట్. సో డెరివేటివ్స్ ఆఫ్ ట్రిగనామెట్రిక్ ఫంక్షన్స్. సో ఆల్రెడీ ఇప్పుడు ఆల్జీబ్రాయిక్ ఫంక్షన్స్, ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫంక్షన్, అలాగే లాగర్థమిక్ ఫంక్షన్ కూడా మనకి కంప్లీట్ అయింది. నౌ కమింగ్ టు ట్రిగనామెట్రిక్ ఫంక్షన్స్, డెరివేటివ్స్ ఆఫ్ ట్రిగనామెట్రిక్ ఫంక్షన్స్. సో we have 6 trigonometric functions. There is a sin x, cos x, tan x and their reciprocals. There is a cot x, secant x, cosecant x. 6 trigonometric functions యొక్క డెరివేటివ్ ఫార్ములాలు ఎలా ఉంటాయనేది అబ్జర్వ్ చేద్దాం ఇప్పుడు మనం. డెరివేటివ్స్ ఆఫ్ ట్రిగనామెట్రిక్ ఫంక్షన్. ఇఫ్ f of x is equal to sin x, then f is differentiable at x belongs to R and f dash of x is equal to cos x.
సో ఇక్కడ ఎఫ్ ఈజ్ డిఫరెన్షియబుల్ అట్ ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు ఆర్ అని రాస్తున్నారు అంటే అర్థం ఏంటి అంటే ఇక్కడ ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు అని చెప్పేసి ఇక్కడ మనకి ప్రతి ప్రాబ్లంలోనూ ఇక్కడ ఒక సెట్ రాస్తున్నారు. ఆ సెట్ ఏంటి అంటే దాని యొక్క డొమైన్ అని. మరి సైన్ ఎక్స్కి కాస్ ఎక్స్కి కూడా డొమైన్స్ రియల్ నెంబర్ సెట్స్ అవుతాయి మనకి. బట్ మిగతా వాటన్నిటికీ కూడా చేంజ్ అవుతాయి డొమైన్స్. సో అక్కడ ఆ డొమైన్స్ గురించి అంటే మనం ఆల్రెడీ ఫంక్షన్స్ చాప్టర్ మీరు చేస్తున్నారు కాబట్టి ఫంక్షన్స్లో ఆల్ ట్రిగనామెట్రిక్ ఫంక్షన్ పర్టికులర్లీ సైన్ ఎక్స్ కాస్ ఎక్స్ యొక్క డొమైన్స్ ఆర్. అలాగే ఈ పవర్ ఎక్స్ ఏ పవర్ ఎక్స్ యొక్క డొమైన్స్ అంటే ఎవ్రీ ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫంక్షన్ హ్యాస్ ద డొమైన్ ఆర్. అలాగే ఎక్స్ పవర్ ఎన్ యొక్క డొమైన్ కూడా ఆర్ అవుతుంది. అంటే ఫర్ ఎనీ వాల్యూ ఆఫ్ ఎక్స్ ఎఫ్ఎక్స్ ఈజ్ డిఫైన్డ్, సో దేర్ ఫోర్ డొమైన్ ఈజ్ ఆర్ అవుతుంది. అలాగే లాగ్ ఎక్స్ తీసుకున్నాము. లాగ్ ఎక్స్ అంటే ఏంటి? లాగరిథమ్స్ ఆర్ డిఫైన్డ్ ఫర్ పాజిటివ్ రియల్ నంబర్స్ ఓన్లీ. దట్స్ వై మనకి అక్కడ ఎఫ్ ఈజ్ డిఫరెన్షియబుల్ అట్ ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు ఓపెన్ ఇంటర్వెల్ 0, రాశారు అంటే మీనింగ్ దాని యొక్క డొమైన్. సో ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ప్రాబ్లమ్స్ లేదా ఆల్ ఫంక్షన్స్ విల్ బి డిరైవబుల్ ఇన్ దైర్ డొమైన్స్. ఆల్మోస్ట్ ఆల్. సో సమ్ ఫంక్షన్స్ మాత్రమే అంటే ఇన్వర్స్ ట్రిగనామెట్రిక్ ఫంక్షన్స్ తీసుకున్నట్లయితే సో డొమైన్లోని 2 పాయింట్స్ దగ్గర నాట్ డిఫరెన్షియబుల్ అవుతాయి. సో అవన్నీ తర్వాత మనం డిస్కస్ చేసుకుందాము. సో ప్రజెంట్ సో వాటి యొక్క ప్రతి ఫంక్షన్ కూడా దాని యొక్క డొమైన్లో డిఫరెన్షియబుల్ అవుతుంది. ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఫంక్షన్స్. సో మేబీ దేర్ మేబీ 2 or 3 ఎక్సెప్షనల్ కేసెస్ విల్ బి దేర్. అవి ఏంటో తర్వాత చూసుకుందాం మనం. And first of all, f of x is equal to sin x, then f is differentiable at x belongs to r, and f dash of x is equal to cos x. Given f of x is equal to sin x, then f of x plus h కూడా ఇక్కడే రాసేసుకోండి. లేదా by definition f dash of x is equal to limit h tends to 0 f of x plus h minus f of x by h. Now the value of f of x plus h is sin of x plus h. Limit h tends to 0 sin of x plus h minus the sin x by h. మరి ఈ ప్రాబ్లం ఎలా చేస్తారు? సో ఇంతకుముందు అంటే డైరెక్ట్గా ఫార్ములా ఫామ్ కన్వర్ట్ అయిపోయినాయి. బట్ ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి ఇది డైరెక్ట్గా ఫార్ములా ఫామ్ లేదు. మనకి ఫార్ములా ఫామ్ అంటే లిమిట్ h tends to 0 sin h by h ఉండాలి, లేదా లిమిట్ h tends to 0 sin nh by h ఉండాలి, లేదా sin kh by h ఉంటే ఆన్సర్ k రాసుకుంటాం మనం. సో మరి ఇక్కడ ఫార్ములా ఫామ్ లేదు కాబట్టి ఫస్ట్ ఫార్ములా ఫామ్ కన్వర్ట్ చేయాలి. మరి అలా కన్వర్ట్ చేయాలి అంటే మీరు ఆ న్యూమరేటర్ని చూడగానే మీకు ఏ ఫార్ములా అప్లై చేయాలో ఐడియా రావాలి. సైన్ ఆఫ్ సంథింగ్ మైనస్ సైన్ ఆఫ్ సంథింగ్ ఉంది అంటే సైన్ సి మైనస్ సైన్ డి, అలా చూడగానే మీకు గుర్తు చేయాలి ఫార్ములా. సో ట్రిగనామెట్రీ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ చాప్టర్లో మనకి సైన్ సి మైనస్ సైన్ డి ఫార్ములా నేర్చుకుంటాం మనం. సో అప్లై సైన్ సి మైనస్ సైన్ డి. సో ఎనీవన్ కెన్ సే ద సైన్ సి మైనస్ సైన్ డి ఫార్ములా? 2 cos c plus d by 2 into sin c minus d by 2. Very good. 2 cos c plus d by 2 into sin c minus d by 2. There is a 2 cos c plus d అంటే x plus h plus x by 2 into sin c minus d by 2, that is a sin of x plus h minus x by 2. So here x gets cancelled. So అప్పుడు రిమైనింగ్ వాల్యూస్ ఏమొస్తున్నాయి చూడండి, 2 cos x plus h plus x by 2 into sin h by 2 by h. అగైన్ దిస్ ఫస్ట్ టర్మ్ సింప్లిఫై చేయండి. ఇంకా x ప్లస్ x అంటే 2x అవుతుంది. 2x ప్లస్ h డివైడెడ్ బై 2. అగైన్ 2x ఉంది కాబట్టి మళ్ళీ టర్మ్స్ని స్ప్లిట్ చేసుకుంటే x ప్లస్ h బై 2 వస్తుంది. అది x ప్లస్ h బై 2. x ప్లస్ h బై 2 ఎలా వచ్చిందంటే x ప్లస్ x 2x అవుతుంది. 2x ప్లస్ h కాబట్టి స్ప్లిట్ చేసుకుంటే 2x బై 2 ఒక టర్ము, h బై 2 ఒక టర్మ్ వస్తుంది. 2x బై 2 అంటే x అవుతుంది ప్లస్ h బై 2 ఇంటూ సైన్ h బై 2 బై h యాజ్ ఇట్ ఈస్గా రాసుకున్నాం. ఇక ఇప్పుడు చూడండి, ఈ హెచ్ని ఈ సైన్ h బై 2 డెనామినేటర్కి అడ్జస్ట్ చేస్తున్నాను. ఎందుకంటే ఇదంతా ప్రొడక్టే కాబట్టి ఆ హెచ్ ఏ టర్మ్ కింద రాసుకున్నా ఇబ్బంది లేదు మనకి. బట్ సైన్ h బై 2 కింద రాసుకుంటే ఫార్ములా ఫామ్ కన్వర్ట్ అవుతుంది.
సో ఫార్ములా ఫామ్ అంటే ఎలా వస్తుందంటే ఇక్కడ ఈ 2 యాజ్ ఇట్ ఈస్గా మనం బయట రాసుకున్నాము. లిమిట్ h టెన్స్ టు 0 కాస్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ హెచ్ బై 2 ఒక టర్ము ఇంటూ లిమిట్ h టెన్స్ టు 0 సైన్ ఆఫ్ హెచ్ బై 2 బై హెచ్. ఇప్పుడు ఈ ఫస్ట్ టర్మ్లో h టెన్స్ టు 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఫైనైట్ క్వాంటిటీ వచ్చేస్తుంది కాబట్టి డైరెక్ట్గా సబ్స్టిట్యూషన్ చేసుకుంటాము. అలాగే సెకండ్ వన్కి వచ్చేటప్పటికి డైరెక్ట్గా సబ్స్టిట్యూట్ చేయకూడదు. ఎందుకు చేయకూడదు అంటే అప్పుడు డైరెక్ట్గా సబ్స్టిట్యూషన్ చేస్తే సెకండ్ టర్మ్లో 0/0 ఫామ్ వస్తుంది. కాబట్టి ఇక్కడ మనం ఫార్ములా ఉంది మన దగ్గర ఆల్రెడీ. లిమిట్ h టెన్స్ టు 0 అంటే లిమిట్ x టెన్స్ టు 0 సైన్ nx/x అంటే n ఫార్ములా. సో కాబట్టి దిస్ ఇస్ 2 ఇంటూ ఇక్కడ h ప్లేస్లో 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే కాస్ ఆఫ్ x ప్లస్ 0 అంటే కాస్ x అవుతుంది ఇంటూ సో దిస్ ఇస్ సైన్ nh/h ఫార్ములా కాబట్టి n వాల్యూ 1/2 కాబట్టి డైరెక్ట్గా ఆన్సర్ 1/2. సో దిస్ ఇస్ ద ఫార్ములా. లిమిట్ x టెన్స్ టు 0 సైన్ ax/x ఈజ్ ఈక్వల్ టు a. సో ఆన్సర్ ఇక్కడ 1/2 వస్తుంది. సో 2 గెట్స్ క్యాన్సిల్డ్ అంటే కాస్ x అవుతుంది. అంటే ఇఫ్ f ఆఫ్ x ఈజ్ ఈక్వల్ టు సైన్ x దెన్ f డాష్ ఆఫ్ x ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాస్ x. దట్ మీన్స్ derivative of sin x is cos x. That is the d/dx of sin x is equal to cos x అని మీనింగ్ అది. సో ఈ ఫార్ములా కూడా మీరు కంపల్సరీగా మైండ్లో ఉంచుకోవాలి. నెక్స్ట్ వన్ కాస్ ఎక్స్ తీసుకుందాం. ఇఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాస్ ఎక్స్ దెన్ ఎఫ్ ఈజ్ ద డిఫరెన్షియబుల్ అట్ ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు ఆర్ అండ్ ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ సైన్ ఎక్స్. That means d/dx of cos x is equal to minus sin x. d/dx of cos x equal to minus sin x. సో ఇప్పుడు ఆ ఫార్ములా డెరైవ్ చేయబోతున్నాం మనం. సో ఇప్పుడు ఈ ఫార్ములాలన్నీ ఎందుకు డెరైవ్ చేస్తున్నాము అంటే ఇక్కడ కొంచెం మనకి పర్ఫెక్ట్గా ఒక ఐడియా క్రియేట్ అయిపోతే హౌ టు సాల్వ్ హౌ టు ఫైండ్ ద డెరివేటివ్ ఆఫ్ ఏ గివెన్ ఫంక్షన్ బై యూజింగ్ ఫస్ట్ ప్రిన్సిపల్ అనేది ఒక ఐడియా వస్తే అప్పుడు ఫస్ట్ ఎక్సర్సైజ్ అంతా కూడా చాలా చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఫస్ట్ ఎక్సర్సైజ్లో మొత్తం 3 ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. అందులో ఫస్ట్ ప్రాబ్లంలోనే దగ్గర దగ్గర 10 బిట్స్ ఉంటాయి. ఆ 10 బిట్స్ కూడా మనకి ఫస్ట్ ప్రిన్సిపల్ ద్వారానే డెరివేటివ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటారు. సో ఐపీలో కూడా మనకి 4 మార్క్స్ 99% 4 మార్క్స్ ప్రాబ్లం ఫస్ట్ ప్రిన్సిపల్ నుంచే వస్తుంది డిఫరెన్సియేషన్ చాప్టర్లో. సో కాబట్టి ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా ఫస్ట్ ప్రిన్సిపల్ మీద బాగా పర్ఫెక్ట్ అవ్వాలి. దానికోసమే ఇవన్నీ మనం డిస్కస్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది. అంతేగాని సరే ఇన్ని థియరమ్స్ డిస్కస్ చేస్తున్నారు, ఇవన్నీ మనకి ఎగ్జామినేషన్లో వస్తాయా, చేసుకోవాలా, నేర్చుకోవాలా అంటే ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేస్తున్నటువంటి థియరమ్స్ నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. కాబట్టి ఇందులో కూడా 2-3 థియరమ్స్ నేర్చుకోవాలి. ఏంటి అంటే డెరివేటివ్ ఆఫ్ లాగ్ ఎక్స్ బేస్ ఈ 1/x ప్రూఫ్ చేసాం, అదొక ప్రూఫ్ నేర్చుకోవాలి. నెక్స్ట్ మనం చేయబోయేటువంటి వాటిలో డెరివేటివ్ ఆఫ్ కాట్ ఎక్స్ ఒకటి వస్తుంది, అది కూడా ఇంతకుముందు పబ్లిక్లో ఇచ్చారు. అఫ్ కోర్స్ ఇప్పుడు మీరు ఫస్ట్ ప్రిన్సిపల్లో ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ చేసేస్తే 10 బిట్స్ దగ్గర దగ్గర 10-11 బిట్స్ ఉంటాయి. ఆ 11 బిట్స్ చేసేస్తే ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ఇప్పుడు మనం చేసేటువంటి థియరమ్స్ని ఉఫ్ అని ఉదేస్తారు మీరే, అంత ఈజీగా ఉంటాయి. ఒకటే ప్యాటర్న్ అంతా కూడా ప్రతి ప్రాబ్లంకి ఒకే ప్యాటర్న్ ఉంటుంది. ఆ ప్యాటర్న్ మీరు ఫాలో అయితే చాలు. సో గివెన్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ రాసుకుంటాం ఫస్ట్. ఇంకా కావాలంటే ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ హెచ్ కూడా ఇక్కడే రాసుకోవచ్చు, నో ప్రాబ్లం. అంటే ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే కాస్ ఎక్స్ కాబట్టి ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ హెచ్ అంటే కాస్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ హెచ్ అవుతుంది. కాస్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ హెచ్ రాసుకొని ఇప్పుడు బై డెఫినిషన్ ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లిమిట్ హెచ్ టెన్స్ టు 0 ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ హెచ్ మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ బై హెచ్ అవుతుంది. Now substitute the values of f of x plus h and f of x. There is a limit h tends to 0 cos of x plus h minus the cos x by h. Again apply the formula, that is the cos c minus the cos d formula. What is the cos c minus cos d? Minus 2 sin c plus d by 2 sin c minus d by 2. Very good. Cos c minus cos d formula minus 2 sin c plus d by 2. ఇక్కడ డైరెక్ట్గా వేసాను చూడండి. సి ప్లస్ డి అంటే ఎక్స్ ప్లస్ హెచ్ ప్లస్ ఎక్స్ వస్తుంది, అంటే 2x ప్లస్ హెచ్ బై 2 ఇంటూ సైన్ సి మైనస్ డి బై 2 అగైన్ ఎక్స్ ప్లస్ హెచ్ మైనస్ ఎక్స్ బై 2 హోల్ డివైడెడ్ బై హెచ్.
సో అగైన్ 2 -2 అవుట్ సైడ్ రాసేసుకోండి ఇంటూ లిమిట్ h టెన్స్ టు 0. చూడండి ఇక్కడ ఎక్స్ క్యాన్సిల్ చేసుకోండి అంటే sin h/2/h. సేమ్ ప్రీవియస్ ప్రాబ్లంలో వచ్చినట్లుగానే sin h/2/h వచ్చింది. ఆ 2 టర్మ్స్ ఒక చోట, అలాగే sin 2x + h/2 టర్మ్ ఒక చోట రాసుకోండి. లిమిట్ h టెన్స్ టు 0 రెండింటికి రాసుకోండి. ఆ 2x + h/2ని స్ప్లిట్ చేస్తే x + h/2 సేమ్ ప్రీవియస్ ప్రాబ్లంలోదే. అగైన్ లిమిట్ని కూడా స్ప్లిట్ చేసాం మనం 2 టర్మ్స్. సో ఇది ఇందులో మనకి ఫస్ట్ టర్మ్లో h వాల్యూ 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటే డైరెక్ట్గా sin x వస్తుంది. సెకండ్ దాంట్లో ఫార్ములా ఫామ్ కాబట్టి ఫార్ములా ప్రకారం లిమిట్ h టెన్స్ టు 0 లేదా లిమిట్ x టెన్స్ టు 0 sin ax/x ఫార్ములా అప్లై చేస్తే అప్పుడు a కాబట్టి ఇక్కడ 1/2 వస్తుంది మీకు. అగైన్ 2 క్యాన్సిల్ అవుతుంది మైనస్ sin x రిమైనింగ్ వన్. That means if f of x is equal to cos x, then f dash of x is equal to minus sin x వచ్చింది. అబ్జర్వ్ చేసుకోండి. అదే sin x కి డెరివేటివ్ cos x వచ్చేసింది, బట్ cos x డెరివేటివ్ మైనస్ sin x వస్తుంది. నెక్స్ట్ వన్, if f of x is equal to tan x, then f is differentiable at x belongs to R minus the set x belongs to differentiable to x where x not equal to 2n plus 1 into pi/2 where n belongs to z, and f dash of x is equal to secant square x. That means d/dx of tan x is equal to secant square x. d/dx of tan x is secant square x. మరి ఇక్కడ d/dx of tan x secant square x అంటే ఎప్పుడు పాసిబుల్ అవుతుంది అది ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది అంటే ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ క్లియర్గా మనకి tan x is not defined at odd multiples of pi/2. That means tan pi/2, tan 3pi/2, tan 5pi/2 and so on does not exist అవుతాయి మనకి. సో కాబట్టి మనకి ఆ డొమైన్ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్ ఏమవుతుందంటే ఆర్ మైనస్, మీరు ఫంక్షన్స్లో చూసి ఉంటారు, ఆర్ మైనస్ ది సెట్ ఎక్స్ సచ్ దట్ x is equal to 2n plus 1 into pi/2. That means R లో నుంచి ఆ ఆడ్ మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ pi/2 సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే రిమైనింగ్ సెట్ మనకి డొమైన్ ఆఫ్ tan x అవుతుంది. సో కాబట్టి అక్కడ వాళ్ళు అలా మెన్షన్ చేయకపోతే క్వశ్చన్ రాంగ్ అవుతుంది కాబట్టి అలా మెన్షన్ చేయాలి వాళ్ళు, అంతే. దాని గురించి మిగతా మనం దాని గురించి పెద్దగా ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు. ఇఫ్ f of x is equal to tan x, then f dash of x equal to secant square x. అదే మనం మైండ్లో ఉంచుకోవాల్సింది. మరి దీని ప్రూఫ్ ఎలా ఉంటుంది అబ్జర్వ్ చేయండి. ప్రూఫ్ గివెన్ f of x is equal to tan x, by definition f dash of x is equal to limit h tends to 0 f of x plus h minus f of x by h. Now substitute the value of f of x plus h and f of x, that is the limit h tends to 0 tan of x plus h minus tan x by h. సో ఇక్కడ మరి tan c మైనస్, ఇప్పుడు న్యూమర్ ఇంతకుముందు ప్రీవియస్ ప్రాబ్లంలో మనకి sin c మైనస్ sin d cos c మైనస్ cos d అప్లై చేసాము. సార్ ఇక్కడ కూడా మరి tan c మైనస్ tan d అప్లై చేసుకుందామంటే మరి మా మాస్టర్లు ఎవరు చెప్పలేదు tan c మైనస్ tan d అని, ఎక్కడ కూడా ఫార్ములాలు. అలాగే మీ మాస్టర్లు కూడా ఇప్పుడు మ్యాథ్స్ ఏ మాస్టర్ మీకు అది చెప్పుండరు, ఎందుకంటే లేదు ఫార్ములా. tan c మైనస్ tan d ఫార్ములా ఏం లేదు. సో కాబట్టి మీరు sin c మైనస్ sin d cos c మైనస్ cos d వేసినట్లుగా tan c మైనస్ tan d వేసుకుందాం అంటే ఇంపాసిబుల్ అది. సో కాబట్టి మరి అలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా చేయాలి అంటే ఇక్కడ నుంచి వచ్చేటువంటి అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ అంటే టాన్, కాటు, సీకెంట్, కొసికెంట్ ఇలా మొత్తం 4 థియరమ్స్ ఉన్నాయి. ఇంకా దీంతో పాటు ఇది కాక 3 థియరమ్స్ ఉన్నాయి మనకి. సో ఆ 3 థియరమ్స్లో కూడా ఆ ఫంక్షన్స్ని మనం సైన్ కాసుల్లోకి కన్వర్ట్ చేసుకుంటాం. సైన్ కాసుల్లో కన్వర్ట్ చేసుకుంటే అప్పుడు మనకు కావాలంటే sin c మైనస్ sin d cos c మైనస్ cos d వేసుకోవచ్చు. సో అందుకని సో మనకి ఆ ఫార్ములా అప్లై చేయాలంటే సైన్ కాసులోనే ఉండాలి కాబట్టి ఇప్పుడు tan θ అనే మనం sin θ బై cos θ రాసుకోవచ్చు. అంటే ఇప్పుడు tan ఆఫ్ x ప్లస్ h అంటే ఈ 1/h సైడ్ని రాసుకున్నాం అది, ఎందుకంటే ప్రతిసారి మళ్ళీ బై హెచ్ రాసుకోవాలంటే కొంచెం స్టెప్ బాగా పెద్దదిగా కనిపిస్తుందని ఈ బై హెచ్ని సపరేట్గా పక్కన రాసాం.
into this is sin of x plus h by cos of x plus h minus sin x by cos x. Now take LCM. సో LCM తీసుకుంటే అప్పుడు cos of x plus h into cos x LCM అవుతుంది. అప్పుడు న్యూమరేటర్ అంటే ఈ రెండింటి ప్రోడక్ట్ వస్తుంది, అంటే sin of x plus h into cos x మైనస్ cos of x plus h into sin x. ఇంకా అయిపోయింది. అలా మీరు ఇలా సైన్ బై కాస్ కన్వర్ట్ చేసుకోవాలని ఐడియా వస్తే చాలు, థియరం కంప్లీట్ అయిపోయినట్లే. మీకు చూడండి, లిమిట్ h టెన్స్ టు 0 1/h ఇంటూ ఎల్సిఎం తీసుకున్నాం. మరి ఎల్సిఎం తీసుకుంటే ఒక్కసారి న్యూమరేటర్ అబ్జర్వ్ చేయండి, మరి ఏ ఫార్ములా ఫామ్ ఉందో. ఎక్స్ ప్లస్ హెచ్ని కాసేపు ఏగా ట్రీట్ చేసుకోండి, క్యాపిటల్ ఏగా. ఎక్స్ని క్యాపిటల్ బిగా ట్రీట్ చేసుకుంటే అప్పుడు దీన్ని మనం సైన్ ఏ కాస్ బి మైనస్ కాస్ ఏ సైన్ బి అని చదవాలి. సైన్ ఏ కాస్ బి మైనస్ కాస్ ఏ సైన్ బి దేని ఫార్ములా అది? సైన్ ఆఫ్ ఏ మైనస్ బి. వెరీ గుడ్, సైన్ ఆఫ్ ఏ మైనస్ బి ఫార్ములా. సైన్ ఆఫ్ ఏ మైనస్ బి అంటే ఇక్కడ ఏ వాల్యూ ఎక్స్ ప్లస్ హెచ్, బి వాల్యూ ఎక్స్ రా. సో అప్పుడు సైన్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ హెచ్ మైనస్ ఎక్స్ అవుతుంది న్యూమరేటర్. సైన్ ఏ కాస్ బి మైనస్ కాస్ ఏ సైన్ బి ఫార్ములా సైన్ ఆఫ్ ఏ మైనస్ బి. ఏ వాల్యూ ఎక్స్ ప్లస్ హెచ్, బి వాల్యూ ఎక్స్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటాం. అగైన్ ఎక్స్ ఎక్స్ క్యాన్సిల్ అవుతుందిరా, ఓన్లీ సైన్ హెచ్ మిగిలింది. సైన్ హెచ్ బై హెచ్ అగైన్ ఫార్ములా ఫామ్. సైన్ హెచ్ బై హెచ్ ఇక్కడ ఉంది చూడండి. సో అంటే అప్పుడు సైన్ హెచ్ బై హెచ్ ఒక టర్మ్గా ట్రీట్ చేయండి. అప్పుడు ఈ 1 cos x ప్లస్ హెచ్ ఇంటూ కాస్ ఎక్స్ని సపరేట్గా రాయండి. ఇప్పుడు హెచ్ టెన్స్ టు 0 మనం ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటే ఇది కాస్ ఎక్స్ ఇంటూ కాస్ ఎక్స్ అవుతుందిరా. లిమిట్ హెచ్ టెన్స్ టు 0 సైన్ హెచ్ బై హెచ్ అంటే 1. సో దట్ ఈస్ 1 cos x ఇంటూ కాస్ ఎక్స్ అంటే 1 cos స్క్వేర్ ఎక్స్. సో 1 cos square x means secant square x. So therefore f dash of x is equal to secant square x. సో సైన్ కాస్కు మాత్రమే సైన్ సి మైనస్ సైన్ డి, కాస్ సి మైనస్ కాస్ డి ఉన్నాయి కాబట్టి రిమైనింగ్ ట్రిగనామెట్రిక్ ఫంక్షన్స్ మొత్తాన్ని కూడా మైండ్లో ఫిక్స్ చేసుకోండి పాయింట్ని. ఎందుకంటే మనం నెక్స్ట్ ఎక్సర్సైజ్లో ఫస్ట్ ప్రిన్సిపల్లో కూడా అవే చేస్తాం. సో ట్రిగనామెట్రిక్ ఫంక్షన్స్లో రిమైనింగ్ 4 ట్రిగనామెట్రిక్ ఫంక్షన్స్ సైన్ కాసుల్లోకి కన్వర్ట్ చేసి ఫార్ములాలు అప్లై చేసుకోవాలి. అది మైండ్లో ఫిక్స్ చేసుకోండి. రైట్, నెక్స్ట్ వన్. ఇఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాట్ ఎక్స్. ఇది ఇంపార్టెంట్ థియరంలో, అంటే టాను కాటు రెండు ఇంపార్టెంటే. టాను కాటు సీకెంట్ కొసికెంట్. ఎందుకంటే మిగతా థియరమ్స్ మీద కొంచెం లెంత్ ఎక్కువగా ఉంటాయి ఇవి, అంటే 4 మార్క్స్కి ఇవ్వడానికి అవకాశం ఉన్నటువంటి థియరమ్స్ అనమాట. మనం జనరల్గా ఎప్పుడు ఎక్కువగా అంటే ఫస్ట్ ప్రిన్సిపల్ అంటే 99% ఫస్ట్ ప్రిన్సిపల్ నుంచి మనకు 4 మార్క్స్ సమ్ వస్తుంది కాబట్టి 100% మనకి 99% ఆ ప్రాబ్లమ్సే ప్రిపేర్ అవుతాం మనం. బట్ ఒక్కొక్కసారి ఏంటంటే ఈ థియరమ్స్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రాబ్లమ్స్ నుంచి కూడా మనకి ప్రాబ్లమ్స్ ఇస్తూ ఉన్నారు. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఇఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు కాట్ ఎక్స్ దెన్ ప్రూవ్ దట్ ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ కొసికెంట్ స్క్వేర్ ఎక్స్ బై యూజింగ్ ఫస్ట్ ప్రిన్సిపల్ అంటారు. మరి అలా అన్నప్పుడు మనం అంత పెద్ద మనకి ఫస్ట్ ప్రిన్సిపల్ అంటే అక్కడ ఉన్నవన్నీ కూడా చాలా డిఫరెంట్ ప్రాబ్లమ్స్. యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే అవే లెంత్ ఎక్కువ, ఈ ప్రాబ్లమ్స్ చాలా సింపుల్గా ఉంటాయి. సో కాబట్టి అంటే సింపుల్ ప్రాబ్లం ఇస్తున్నారు, మనమేమో కష్టమైన ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని ప్రిపేర్ అయ్యి ఆ సింపుల్ ప్రాబ్లమ్స్ విషయంలోకి వచ్చేటప్పటికి మనం కొంతమంది నేను చేయలేదు కదా నాకు రాదు అనుకుంటారు. బట్ అక్కడ మనకి cot 2x, tan 2x, secant 2x, cos 2x, sin square x, cos వీటన్నిటికీ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం మనం ఫస్ట్ ప్రిన్సిపల్లో. రైట్, సో ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం cot x ఇచ్చారు, cot x డెరివేటివ్ మైనస్ cosecant స్క్వేర్ x అని ప్రూవ్ చేయాలి మనం. రైట్, ఫస్ట్ గివెన్ f of x is equal to cot x. సో దెన్ బై డెఫినిషన్ f dash of x is equal to limit h tends to 0 f of x plus h minus f of x by h. So that is the limit h tends to 0 f of x plus h means cot x plus h minus cot x by h. Again మరి cot c minus cot d ఫార్ములా ఏం లేదు మనకి. సో కాబట్టి కాట్ని కాస్ బై సైన్ రాసుకోండి, కాస్ థీటా బై సైన్ థీటా, కాట్ థీటా అంటే. ఈ బై హెచ్ని సపరేట్గా పక్కన రాసుకోండి. సో అప్పుడు cos x plus h by sin x plus h minus cos x by sin x.
చూడండి సార్ నాకు డినామినేటర్లో ఉంటేనే బాగుంటుంది హెచ్ అంటే నో ప్రాబ్లం రాసుకోవచ్చు, కానీ మీకే కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే స్టెప్ అంటే డివైడెడ్ బై హెచ్ రాసుకుంటే ఏమవుతుందంటే మళ్ళీ పెద్ద స్టెప్ లాగా కనిపిస్తుంది, లార్జ్ స్టెప్. అందుకనే సపరేట్ పక్కన సంథింగ్ బై హెచ్ అంటే ఇది 1 బై హెచ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా పక్కన రాసుకున్నాం అంతే. అగైన్ టేక్ ఎల్సిఎం, దట్ ఈస్ సైన్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ హెచ్ ఇంటూ సైన్ ఎక్స్ ఈస్ ద ఎల్సిఎం. And numerator is cos x plus h into sin x minus sin x plus h into cos x. సో ఇలా వస్తుంది మనకి. సో ఇప్పుడు మనకు ఫార్ములా చూడండి, ఇది మళ్ళీ ఇప్పుడు ఎక్స్ని ఏగా ట్రీట్ చేసుకొని ఎక్స్ ప్లస్ హెచ్ని బీగా ట్రీట్ చేసుకుంటే అగైన్ సైన్ ఏ కాస్ బి మైనస్ కాస్ ఏ సైన్ బి ఫామ్లోనే వస్తుంది. అంటే ఇప్పుడు సైన్ ఆఫ్ ఏ మైనస్ బి అంటే సైన్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ హెచ్. చూడండి ఇక్కడ ఆర్డర్ సైన్ ఎక్స్ ఉంది, ఫస్ట్ ఏ ప్లేస్లో ఎక్స్ వచ్చింది, బి ప్లేస్లో ఎక్స్ ప్లస్ హెచ్ వచ్చింది. సైన్ ఏ కాస్ బి మైనస్ కాస్ ఏ సైన్ బి అంటే ఏ వాల్యూ ఎక్స్, బి వాల్యూ ఎక్స్ ప్లస్ హెచ్ వచ్చింది. కాబట్టి అగైన్ సైన్ ఏ మైనస్ బి ఫార్ములా అంటే యాజ్ యూజువల్ సైన్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ ఆఫ్ హెచ్ ప్లస్ ఎక్స్. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ మైనస్ ఎక్స్ ఉంది, ఇది ప్లస్ ఎక్స్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుందిరా, ఓన్లీ మైనస్ హెచ్ మిగులుతుంది అక్కడ. సైన్ ఆఫ్ మైనస్ హెచ్, అగైన్ సైన్ ఆఫ్ మైనస్ హెచ్ అంటే మైనస్ సైన్ హెచ్ రాసేసుకోవచ్చు, బికాజ్ సైన్ ఆఫ్ మైనస్ థీటా ఇస్ మైనస్ సైన్ థీటా. లేదు అలాగే ఉంచినా మన ఆన్సర్ వేసేసుకోవచ్చు, సైన్ ఏఎక్స్ బై లిమిట్ ఎక్స్టెన్స్ టు 0 సైన్ ఏఎక్స్ బై ఎక్స్ ఫామే ఏ అవుతుంది ఆన్సర్. కాకపోతే మనం ఈజీగా ఉంటుందని డైరెక్ట్గా సైన్ ఆఫ్ మైనస్ థీటా అంటే మైనస్ సైన్ థీటా అని మనకు తెలుసు కాబట్టి ఆ మైనస్ని బయట రాసేసుకుంటున్నాం డైరెక్ట్గా. limit h tends to 0 sin h by h into limit h tends to 0 remaining value 1 by sin x plus h into sin x. చూడండి ఇక్కడ డైరెక్ట్ స్టెప్ రాసామురా, సైన్ ఆఫ్ మైనస్ హెచ్ని మైనస్ సైన్ హెచ్ అని రాసుకొని ఆ మైనస్ని డైరెక్ట్గా బయట రాసుకున్నాం, ఇక్కడ అవుట్ సైడ్ రాసేసాం. రైట్, ఇప్పుడు ఇది ఫార్ములా, ఫస్ట్ది ఫార్ములా ఫాము, లిమిట్ h tends to 0 sin h by h డైరెక్ట్గా 1. నెక్స్ట్ ఇక్కడ లిమిట్ h tends to 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 1 by sin x into sin x వస్తుంది. అప్పుడు that is minus 1 by sin square x, that is minus cosecant square x. Therefore, if f of x is equal to cot x, then f dash of x is equal to minus cosecant square x. సో అగైన్ సీకెంట్ ఎక్స్ కొసికెంట్ ఎక్స్ ఫార్ములా కూడా అబ్జర్వ్ చేయండి, సేమ్ ఇదే ప్యాటర్న్లో ఉంటాయి, అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సీకెంట్ ఎక్స్, దెన్ ఎఫ్ ఈజ్ డిఫరెన్షియబుల్ అట్ ఎక్స్ వేర్ ఎక్స్ నాట్ ఈక్వల్ టు 2n plus 1 into pi by 2 n belongs to z, and f dash of x is equal to secant x into tan x. If f of x is equal to secant x, then f dash of x is equal to secant x into tan x. So same procedure manaki, given f of x is equal to secant x, by definition f dash of x is equal to limit h tends to 0 f of x plus h minus f of x by h. Again f of x plus h means secant of x plus h minus secant x by h. Again there is no formula for secant c minus secant d, but by converting this into cosines, so we have a formula. So secant theta can be written as 1 by cos theta రాసుకోవచ్చురా, అంటే ఇక్కడ 1 by అంటే ఈ h అగైన్ సపరేట్గా 1 by h పక్కన రాసుకోండి. లిమిట్ h tends to 0 1 by h into this is secant x plus h can be written as 1 by cos x plus h minus 1 by cos x. By taking LCM, this is a cos x minus cos x plus h by cos x plus h into cos x. Right, ఇప్పుడు న్యూమరేటర్ ఫార్ములా ఫామ్ cos c minus cos d ఇప్పుడు అప్లై చేసుకోవచ్చు. ఇక డెనామినేటర్ని ఏమీ కదిలించే పని లేదు, డెనామినేటర్ అలా ఫిక్స్డ్గా ఉండిపోతుంది. సో cos x మైనస్ cos x ప్లస్ h అంటే cos c మైనస్ cos d ఫార్ములా అప్లై చేయండి. దట్ ఈస్ మైనస్ 2 sin c ప్లస్ d బై 2 ఇంటూ sin c మైనస్ d బై 2. ఇలా వాడుకోవచ్చు, లేదా ఇంకో ఫార్ములా కూడా వాడుకోవచ్చురా.
cos c minus cos d కి అనదర్ ఫార్ములా ఉంది, ఎవరైనా చెప్పగలరా? 2 sin c plus d by 2 sin of d minus c by 2. వెరీ గుడ్. సో 2 sin c plus d by 2 అనొచ్చు, లేదా ఆర్డర్ ప్రకారం రావాలంటే d plus c అని రాసుకోండి సరిపోతుంది. 2 sin d plus c by 2 ఇంటూ sin d minus c by 2 కూడా ఉంది ఒక ఫార్ములా. ఆ ఫార్ములా వేసుకుంటే మీకు ఇంకా నెగిటివ్ అనేది రాకుండా ఈజీగా క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి చక్కగా. అలా వేసుకోండి. లేదు సార్ నేను ఈ ఒక్క ఫార్ములానే చదివాను, ఫస్ట్ ఫార్ములా -2 sin c plus d by 2 sin c minus d, ఇదే గుర్తుంది నాకు, ఆ రెండోది కన్ఫ్యూజింగ్ గా ఉంటుందని నేను బై హార్ట్ చేయలేదు అనుకుంటే ఈ ఫార్ములానే వేసుకోండి. సో దట్ ఈస్ లిమిట్ h tends to 0 1/h into -2 sin c plus d అంటే x plus h by 2 into sin c minus d అంటే x minus of x plus h. అగైన్ ఇక్కడ xx అగైన్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది మనకి. ఇక మిగిలింది -h ఉంది ఇక్కడ. మళ్ళీ ఆ సైన్ మైనస్ బయటకు వచ్చేస్తే ఆ మైనస్ ఇక్కడ ఇంకొక ఆల్రెడీ స్టార్టింగ్ లో మైనస్ ఉంది, ఆ రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. సో దట్ ఈస్ -2 ఇంటూ లిమిట్ h tends to 0 1/h ఇంటూ సైన్ ఆఫ్ ఇది 2x plus h by 2 ఇంటూ సైన్ ఆఫ్ -h by 2 డివైడెడ్ బై cos of x plus h into cos x. ఇప్పుడు దీనిలో స్ప్లిట్ చేసుకుంటే 2x plus h by 2ని స్ప్లిట్ చేసుకుంటే అప్పుడు x plus h by 2 అవుతుంది. ఈ టర్మ్ అంతా ఒక చోట ఉంచండి. ఈ 1/hని sin h by 2 కింద తీసుకెళ్ళండి, లేదా ఇక్కడే డైరెక్ట్గా మీకు ఇది మైనస్ ఈ మైనస్ ప్లస్ ఎలిమినేట్ చేసుకోవచ్చు మీరు డైరెక్ట్గా. సో ఎలిమినేట్ చేసాను చూడండి, ఈ మైనస్ సైన్ ఆఫ్ మైనస్ థీటా అంటే మైనస్ సైన్ థీటా అవుతుంది. ఆ మైనస్ బయట ఒక మైనస్ ఉంది కాబట్టి ప్లస్ అయిపోయింది. 2 ఇంటూ లిమిట్ h tends to 0 సైన్ ఆఫ్ x plus h by 2 by cos x plus h into cos x ఇంటూ లిమిట్ h tends to 0 సైన్ 1/2h లేదా సైన్ h by 2 by h. అగైన్ ఇది ఫార్ములా ఫార్మే, బట్ సైన్ ax ఫార్ములా అప్లై చేయాలి. సైన్ ax అంటే ఇది 1/2 వస్తుంది, ఆ 2 ఈ బయట 2 క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. ఇక లిమిట్ h tends to 0 ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటే ఆ మిగిలినదే ఆన్సర్ అవుతుంది. అంటే h ప్లేస్లో 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఏం జరుగుతుందో చూడండి, సైన్ ఎక్స్ అవుతుంది న్యూమరేటర్, డెనామినేటర్ కాస్ ఎక్స్ ఇంటూ కాస్ ఎక్స్ అవుతుంది. అంటే సైన్ ఎక్స్ బై కాస్ స్క్వేర్ ఎక్స్ ఆన్సర్. సైన్ ఎక్స్ బై కాస్ స్క్వేర్ ఎక్స్ అంటే దట్ ఈస్ సింప్లీ sin x by cos x into 1 by cos x రాయొచ్చు, దట్ ఈస్ secant x into tan x అవుతుంది. సో 2 క్యాన్సిల్ చేసుకోండి, చేసుకున్న తర్వాత 1 by cos x into sin x by cos x. సో 1 by cos x can be written as secant x, sin x by cos x can be written. So therefore f dash of x is equal to secant x into tan x. F dash of x is equal to secant x into tan x. That means if f of x is equal to secant x, then f dash of x is equal to secant x into tan x. Next theorem, if f of x is equal to cosecant x, then f is differentiable at x where x not equal to n pi, n belongs to z, and f dash of x is equal to minus cosecant x into cot x. If f of x is equal to, that is the d by dx of cosecant x is minus cosecant x into cot x. Same procedure lo cheskuntam, observe cheyandi meeru. F of x is equal to cosecant x, by definition f dash of x equal to limit h tends to 0 f of x plus h minus f of x by h. So f of x plus h ante that is cosecant x plus h minus cosecant x by h. Again ఈ 1/h సైడ్ ని రాసుకోండి, అంటే 1/h ఇంటూ cosecant theta means 1/sin theta రాసుకోవచ్చు. సో 1/sin of x plus h minus 1/sin x. సో దిస్ ఈజ్ sin c minus sin d ఫార్ములా, అంటే ఎల్సిఎం తీసుకున్న తర్వాత sin c minus sin d అవుతుంది. There is sin of x minus sin of x plus h by sin of x plus h into sin x. Now apply sin c minus sin d formula for the numerator, that is 2 cos c plus d by 2 into sin c minus d by 2. c plus d అంటే x plus h వస్తుంది.
సైన్ సి మైనస్ డి అంటే ఎక్స్ మైనస్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ హెచ్. చూడండి బ్రాకెట్ పెట్టుకోవాలి కంపల్సరీ. అప్పుడు అగైన్ ఎక్స్ క్యాన్సిల్ అయింది. ఇక ఇది -h/2. సేమ్ ప్రీవియస్ ప్రాబ్లంలో లాగానే సైన్ ఆఫ్ -h/2 ఉంటుంది. ఆ మైనస్ను అవుట్ సైడ్ తీసుకొచ్చేస్తే అప్పుడు మైనస్ వచ్చేస్తుంది. సరే, ఒక స్టెప్ క్లియర్గా వేద్దాము. సైన్ ఆఫ్ -h/2 బై సైన్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ హెచ్ ఇంటూ సైన్ ఎక్స్. అగైన్ దీన్ని స్ప్లిట్ చేసుకున్నప్పుడు కాస్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ h/2 ఇది యాజ్ ఇట్ ఈస్గా ఉంటుంది. ఈ 1/hని సైన్ ఆఫ్ -h/2 కిందకి అడ్జస్ట్ చేయండి. ఈ మైనస్ అవుట్ సైడ్ తీసుకొచ్చేయండి. సో దిస్ ఈజ్ సైన్ h/2 బై హెచ్. ఈ మైనస్ అవుట్ సైడ్ వచ్చేసింది. -2కి 2 యాజ్ ఇట్ ఈస్గా రాసుకున్నాము. లిమిట్ h → 0. ఈ రిమైనింగ్ టర్మ్స్ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా రాసుకున్నాము. సో ఈ సెకండ్ టర్మ్ వచ్చేటప్పటికి డైరెక్ట్గా ఫార్ములా ఫామ్. లిమిట్ h → 0 సైన్ nx బై ఎక్స్ ఆర్ లిమిట్ x → 0 సైన్ ax బై ఎక్స్ అంటే ఏ వస్తుంది అంటే 1/2 వస్తుంది. 1/2 ఇంటూ -2. 2 క్యాన్సిల్ అవుతుంది. అగైన్ మైనస్ ఉంటుంది అక్కడ. సో ఇక్కడ కాస్ ఎక్స్ బై సైన్ ఎక్స్ ఇంటూ సైన్ ఎక్స్ వస్తుంది. సో అప్పుడు 2 క్యాన్సిల్ చేసుకోండి. 1/sin x ఇంటూ కాస్ ఎక్స్ బై సైన్ ఎక్స్ రాసుకోవచ్చు దాన్ని మనం. అంటే -1/sin x కెన్ బి రిటన్ యాజ్ cosecant x and cos x by sin x can be written as cot x. That is minus cot x into cosecant x. That is minus cosecant x into cot x. That is, if f of x is equal to cosecant x, then its derivative f dash of x is equal to minus cosecant x into cot x. So that is the formula for derivative of cosecant x. So okay student, మనకి ఇందులో ఫస్ట్ ప్రిన్సిపల్ మీద స్టాండర్డ్ ఫంక్షన్స్ యొక్క డెరివేటివ్స్ కంప్లీట్ చేసుకున్నాము. సో నెక్స్ట్ ఈ ఫార్ములాలన్నీ కూడా ఒక చోట రాసుకొని మనం ఒకసారి బై హార్ట్ చేసుకుంటే మనం ఈజీగా ఎక్సర్సైజ్లోకి వెళ్ళొచ్చు తర్వాత. నౌ కమింగ్ టు ప్రాబ్లమ్స్ బేస్డ్ ఆన్ ఫస్ట్ ప్రిన్సిపల్. అంటే ఇప్పుడు మనం ఎన్ని థియరమ్స్ అయితే చేసామో సేమ్ అవే మోడల్స్ ఉంటాయి ఫస్ట్ ప్రిన్సిపల్లో కూడా. సో ప్రతి ప్రాబ్లం కూడా మీరు ప్రాక్టీస్ చేసుకోవాలి ఈరోజు కంప్లీట్ అయిన ప్రాబ్లమ్స్ వరకు మ్యాక్సిమం 2 ప్రాబ్లమ్స్ కంప్లీట్ చేసుకుందాము. నెక్స్ట్ రిమైనింగ్ నెక్స్ట్ క్లాస్లో కంప్లీట్ చేసుకుందాం. ఫైండ్ ద డెరివేటివ్ ఆఫ్ x³ బై యూజింగ్ ఫస్ట్ ప్రిన్సిపల్. ఎగ్జామినేషన్లో ఇలాగే అడుగుతారు క్వశ్చన్ మనకి పబ్లిక్ ఎగ్జామ్లో, బోర్డ్ ఎగ్జామ్స్లో. సో కాబట్టి డెరివేటివ్ ఆఫ్ x³ బై యూజింగ్ ఫస్ట్ ప్రిన్సిపల్ అంటున్నారు. కాబట్టి లెట్ f of x is equal to x³ అని అజ్యూమ్ చేసుకోండి. సో దెన్ ఆటోమేటిక్గా f of x plus h అంటే x plus h హోల్ క్యూబ్ అవుతుంది. అంటే ఆల్రెడీ మనం x⁴n ఫార్ములా చేసాము, అదే ఫార్ములా ప్రకారం చేసుకోవచ్చు. f of x is equal to x² ప్రూఫ్ కూడా చేసాము మనం, అదే ప్రొసీజర్ చేసుకోవచ్చు. లేదా మీ ఇష్టం, అంటే 2 మెథడ్స్ మీకు డిస్కస్ చేసుకోవడం జరిగింది. f of x is equal to x⁴n ఇచ్చినప్పుడు n into x⁴n ఫార్ములా ప్రొసీజర్ ఎలా చేసామో అలా చేసుకోవచ్చు. లేదా f of x is equal to x² తీసుకున్నప్పుడు a plus b హోల్ స్క్వేర్ ఫార్ములా అప్లై చేసుకున్నాం. మరి ఇక్కడ మనకి a plus b హోల్ క్యూబ్ ఫార్ములా వచ్చు కాబట్టి a plus b హోల్ క్యూబే అప్లై చేసుకుంటాం. రైట్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ బై డెఫినిషన్ ఆర్ యూజింగ్ ఫస్ట్ ప్రిన్సిపల్, f dash of x is equal to limit h tends to 0 f of x plus h minus f of x by h. Now substitute the values of both f of x plus h and f of x here. That is equal to limit h tends to 0 x plus h whole cube minus x³ by h. ఇది x plus h whole cube రా, x plus h whole cube minus x³ by h. Now apply the formula a plus b whole cube. That is a cube plus 3a square b plus 3ab square plus b cube minus x³ as it is ga raskondi. Now clearly x³ gets cancelled in numerator. This is a plus x³ and this is a minus x³ gets cancelled. ఆ రిమైనింగ్ టర్మ్స్ లో మనం h కామన్ తీసుకోవచ్చు. ప్రతి టర్మ్ లో h ఉంది, అబ్జర్వ్ చేయండి. This is a 3x² h plus 3x h² plus h³
బై హెచ్ ఉంది మనకి. సో అంటే ఇప్పుడు మనకి ఆ హెచ్ వాల్యూ కామన్ తీసుకోండి. దట్ ఈస్ లిమిట్ h tends to 0 h into 3x square plus 3xh plus h square by h. Clearly h gets cancelled. h cancel చేసుకోండి. Now apply limit h tends to 0 for the remaining expression. అంటే h ప్లేస్ లో 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే సో దట్ ఈస్ 3x square plus 3x into 0 plus h square value 0. So the answer is 3x square. So if f of x is equal to x cube, then f dash of x is equal to 3x square. So that is by using first principle. అదే మామూలుగా ప్రాబ్లమ్స్ లో వచ్చింది అనుకోండి, f of x cube డెరివేటివ్ కనుక్కోమని డైరెక్ట్ గా మనం 3x square రాసేసుకుంటాం. అలా కాకుండా ఫస్ట్ ప్రిన్సిపల్ బై యూజింగ్ ఫస్ట్ ప్రిన్సిపల్ ఫైండ్ ద డెరివేటివ్ ఆఫ్ ఎక్స్ క్యూబ్ అంటే మాత్రం కంపల్సరీగా ఇలాగే చేసుకోవాలి మనం. సో దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ బిట్ ఇన్ ప్రాబ్లం నంబర్ 1. therefore f dash of x is equal to 3x square. Now coming to second bit, find the derivative of root x plus 1 by using first principle. Root of x plus 1 derivative by using first principle find out cheyali manam. Okay, so let f of x is equal to root of x plus 1, then f of x plus h is equal to root of x plus h plus 1. అంటే జస్ట్ x ప్లేస్ లో x plus h రాసుకుంటున్నాం అంతే. రైట్, సో f of x plus h తెలుసు కాబట్టి బై యూజింగ్ ఫస్ట్ ప్రిన్సిపల్ f dash of x is equal to limit h tends to 0 f of x plus h minus f of x by h, same formula. That is the limit h tends to 0 f of x plus h అంటే root of x plus h plus 1 minus root of x plus 1 by h. మరి ఇక్కడ నుంచి మనం లిమిట్స్ లో చేసాం. స్క్వేర్ రూట్స్ ఉన్నట్లయితే లిమిట్స్ లో ఎలా చేసాం మనం, ఎవరికైనా గుర్తుందా? స్క్వేర్ రూట్స్ ఉన్నప్పుడు వెరీ గుడ్, రేషనలైజేషన్ మెథడ్ చేసుకుందాము. అంటే న్యూమరేటర్ని రూట్ ఏ మైనస్ రూట్ బిగా ట్రీట్ చేసుకోండి. రూట్ ఏ మైనస్ రూట్ బి యొక్క రేషనలైజింగ్ ఫ్యాక్టర్ రూట్ ఏ ప్లస్ రూట్ బి. సో రేషనలైజ్ చేసుకోండి, ప్లస్ టర్మ్తో మల్టిప్లై అండ్ డివైడ్ చేయండి. సో అప్పుడు న్యూమరేటర్, సో దిస్ ఇస్ ఏ ప్లస్ బి ఇంటూ ఏ మైనస్ బి ఫామ్ కాబట్టి ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వేర్ వస్తుంది. సో ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వేర్ అంటే అప్పుడు రూట్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ హెచ్ హోల్ స్క్వేర్ అంటే రూట్ క్యాన్సిల్ అయిపోయి ఎక్స్ ప్లస్ హెచ్ ప్లస్ 1 మైనస్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ 1 వస్తుంది న్యూమరేటర్. ఇంక డెనామినేటర్ని యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా రాసుకుంటాం మనం. దట్ ఈస్ ద లిమిట్ హెచ్ టెన్స్ టు 0 x plus h plus 1 minus of x plus 1 by h ఇంటూ ఈ టర్మ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా రాసుకుందాం. సో ఇందులో ఇప్పుడు x plus 1 ఇక్కడ x plus 1 క్యాన్సిల్ అవుతుంది, అప్పుడు h by h వస్తుంది. h by h అంటే 1 ఎలా వస్తుంది, h by h ఇంటూ రూట్ ఆఫ్ x plus h plus 1 plus root of x plus 1. సో h గెట్స్ క్యాన్సిల్డ్, h క్యాన్సిల్ అవుతుంది, బట్ h tends to 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోండి. ఇప్పుడు క్యాన్సిల్ అయ్యాక h tends to 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటే రూట్ ఆఫ్ x ప్లస్ 0 ప్లస్ 1 ప్లస్ రూట్ ఆఫ్ x ప్లస్ 1. దట్ ఈస్ 1 బై రూట్ ఆఫ్ x ప్లస్ 1 ప్లస్ రూట్ ఆఫ్ x ప్లస్ 1. దట్ ఈస్ 1 బై 2 ఇంటూ రూట్ ఆఫ్ x ప్లస్ 1. Therefore f dash of x is equal to 1 by 2 root of x plus 1. That means if f of x is equal to root of x plus 1, then f dash of x is equal to 1 by 2 root of x plus 1. So okay students, next class లో మనం ఫస్ట్ ప్రిన్సిపల్ మీదే రిమైనింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ డిస్కస్ చేసుకుందాము. సో రేపు మనకి ఆ ఫస్ట్ ఎక్సర్సైజ్ మనం కంప్లీట్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇప్పటి వరకు మనం చాలా థీరమ్స్ డిస్కస్ చేసుకున్నాం. సో అవన్నీ కూడా డెరివేటివ్ ఫార్ములాలు అవన్నీ గుర్తుంచుకోవాలి మనం. సో కాబట్టి ఒక్కసారి మనం ఈరోజు డిస్కస్ చేసుకున్నటువంటి థీరమ్స్ అన్నింటినీ ఒక ఫార్ములా లాగా బై హార్ట్ చేయండి. సో డెఫినెట్లుగా మీకు చాలా హెల్ప్ఫుల్గా ఉంటాయి ఫార్ములా అన్నీ కూడా. ప్రాబ్లమ్స్ చేసేటప్పుడు నెక్స్ట్ మనం ప్రాబ్లమ్స్ చేసేటప్పుడు చాలా ఈజీగా అర్థమవుతాయి మీ దగ్గర ఫార్ములాలు ఉన్నట్లయితే. ఓకే, నెక్స్ట్ క్లాస్లో రిమైనింగ్ కంటిన్యూ చేసుకుందాం.